आज शुणा आत्मजीवनी मो समयर ओडिशार भाग 16। आम्भे यह पूर्वर परिच्छेद 11 द्वितीय भाग शुणिथिले। आज यार तृतीय भाग। मु मोर एही ग्रंथरे राजनीतिक घटनावलीर कौनसी आलोचना करी नाही, मात्र ओडिया मानक जाल करने प्रवृत्ति किपरि राजनीति रे मध्य प्रवेश करिछि ताहार गोटे प्रकृष्ट उदाहरण एठारे उल्लेख न करी रही पारु नाही। गोटे निर्वाचन मंडली रे जेतेबेले जणे तुंग नेता और जणे तुंग नारी नेत्रींक मध्यरे निर्वाचन प्रतिद्वंदिता चलीथिला सेतेबेले नाना प्रकार प्रचार रे निर्वाचन मंडलीटी भरपूर होइथिला। दुई जण विशिष्ट नेतांक मध्यरे निर्वाचन प्रतिद्वंदिता चलिथिबा बेले उभय पक्ष जे प्रबल प्रचार चलाइबे एथिरे आश्चर्यान्वित हेबार कारण नथिला। मात्र नेतांक प्रचारपत्र मानक मध्यरे गोटिए जो जाल फोटोग्राफ थिला ताहा मते अत्यंत विचलित करितिला। जाल फोटोग्राफटी वितरित हेबा बेले मोर बड़ पुओ बरेण्य हातरे सेथिरु गोटिए पड़िथिला ओ ताकू आनी मते देइथिला। ताकू देखिबा परे मु किछि क्षण स्तंभित होइगली एवं तापरे तारु टिकी टिकी करी छिंडाई बाड़ीपटको फिंगिदेली। नारी नेत्रींक चरित्र संहार करिबा पई एही फोटोटिकू जाल करा जाइथिला। फोटोग्राफटी जे निश्चित भावरे जाल ताहा मु देखिबा मात्रे जानि पारथिली, किंतु तरुण और अनभिज्ञ मानक मनरे ए फोटोग्राफ नारी नेत्रींक चरित्र संबंधरे निश्चय विभ्रांत सृष्टि करिथिबो। एपरि जाल फोटोग्राफटी अन्य कोनोसी राज्य रे प्रचारित हेबा बेले घोर गंडगोल सृष्टि होई रक्तपात घटी थांता। मात्र ओडिशार बहु गुणी ज्ञानी नीतिवादी शुक्ल केश वृद्ध बुद्धा नारी नेत्रींक समर्थक समर्थिका मानक मध्यरु काहारी तुंडरे बा लेखनी रे ए अनीति विरुद्ध रे पदे सुधा प्रतिवाद बाहरी नथिला। मो मनरे यार प्रतिक्रिया एते बेसी होइथिला जे मु निजकू ओडिया बोली परिचय देबाकू लज्जित हेली। वस्तुतः सही दिन ठारू मु अनेक समय निजकू आदिवासी बोली परिचय दिले। बंगाली माने अनंत वासुदेव मंदिर और जयदेव को मारिनेले बोली ओडिया माने भावप्रवण होई बेपथ पुलकरे फुटी उठंती, अथच जने ओडिया कुलकन्या विरुद्ध रे मिथ्या बଳରେ कुश्चित प्रचार चलिथिबा बेले केही पाटी फिटांती नाही। ए जाल फोटोग्राफ प्रचारित हेबार किछि दिन परे उत्कल साहित्य समाज रे जातीय कवि वीरकिशोर दासंक प्रतिकृति उन्मोचन उत्सव रे एही कुश्चित फोटोग्राफर उल्लेख करी मु सभारे एक प्रकार कांदी पकाइथिली। उत्कल साहित्य समाजर संपादक श्री मुरारी मोहन जेना सभाभंग परे कहिले जे से मते एपरि भावप्रवण हेबार केबे देखि नथिले। 2,26,00,000 ओडिशावासी मध्यरु केवल जणे ओडिया एही दुर्नीति विरुद्ध रे किछि कहिला, किंतु आउ केही पाटी फिटाइले नाही। किंपाश्च मतं परम ओडिया माने वीर जाति ना आउ कौन जाल करिबाटा बहु ओडियाक भूषण। एणु राजनीति नामरे संस्कृति नामरे धर्म नामरे बा ओडिया जाति नामरे केही जाल कले ओडिशा रे ताहा धर्मव्य अपराध रूपे परिगणित होय नाही। ए राज्य रे नारीर अवमानना को मध्य गोटाए बड़ दोष बोली मने करा जाय नाही। ए राज्य रे श्रीमती इंदिरा गांधी नाकटेका माड़े फाटिथिला ओ एही राज्य रे ही जाल फोटोग्राफ साहाय्य रे जड़े तुंग नारी नेत्रींक चरित्र संहार करा जायथिला। अथच ओडिया माने गर्व करती जे से माने जगन्नाथ धर्मी और गांधीवादी। मोर राजनीति सहित कौनसी संपर्क न थाए, मात्र केतेक समय रे राजनीतिक घटनावली संबंधरे मत प्रकाश करने को मत एक प्रकार बाध्य कराई जाय थाए। जेतेबेले श्री जयप्रकाश नारायण नेतृत्व रे बिहार विधानसभा सदस्य मानकु इस्तीफा देबा पई बाध्य करा जाउ थाए, सेतेबेले तांकर एही कर्म को समर्थन करिबा पई कटक टाउन हॉल रे श्री श्यामसुंदर मिश्रଙ୍କ सभापतित्व रे कटकर बुद्धिजीवी मानक गोटी बड़ धारणर सभा बसिथिला। मोर जने वकील छात्र मते एही सभा को डाकी नेथिले। वक्ता संख्या एते बेसी होइथिला जे कहिबा पई सभापति प्रत्येकଙ୍କୁ 5 मिनिट रु अधिक समय देई नथिले। समस्त वक्ता एक स्वर रे जयप्रकाश नारायण को समर्थन करथिले, मात्र मधुसूदन आईन कॉलेज ର प्रिंसिपल डॉक्टर घोष और मु एही सर्वसम्मत मतर विरुद्धाचरण करिथिलु।
ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଯେ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ପନ୍ଥା ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ ଦୀର୍ଘକାଳ ଶାସନ ଯଦି ଅବାଞ୍ଛନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତେବେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଲଢ଼େଇରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିତାଡ଼ନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପନ୍ଥା। ଚଳନ୍ତି ରାଜନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋତେ ରାଜନୀତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଏହି ଯେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମହତାବଙ୍କ ଜଣେ ଗୋଡ଼ାଣିଆ ଲୋକ। ମାତ୍ର ମୋର ଅତୀତର ଇତିହାସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ମହତାବ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାରେ ସମାସୀନ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସଂସ୍କୃତିର ନିର୍ମଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲି। ସେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଲେଖିଥିଲେ, ତାହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା। ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଥିବା କେଶରୀ ବଂଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ମତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି। ଏହି ତଥାକଥିତ କେଶରୀ ବଂଶରେ ଯେ ବହୁ ଚାଲ ନାମ ରହିଛି, ତାହା ମୁଁ ଏକାଧିକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲି। ବସ୍ତୁତଃ ମାଦଳପାଞ୍ଜିର ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ମୁଁ ଯେଉଁ କେତୋଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ମୋର ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନାମକ ପୁସ୍ତକର କଳେବରର ପୃଷ୍ଠ ରହିଛି। ମୁଁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂର ମେମ୍ବର ରୂପେ ଓ କଲେଜ କ୍ଲାସମାନଙ୍କରେ ଅଧ୍ୟାପକ ରୂପେ ମାଦଳପାଞ୍ଜିର ଅସତ୍ୟକୁ ତଥା ତାହାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଏହା ଫଳରେ ମୋର ଚାକିରି ଜୀବନର ଗତି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଓ ମୁଁ ଦୁର୍ଗତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ମହତାବ ବିରୋଧୀ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ଦୁର୍ଗତିରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିଲେ। ତଥାପି ଡକ୍ଟର ମହତାବ ଯେତେବେଳେ ମାଦଳପାଞ୍ଜିର ଅସତ୍ୟକୁ ପରିହାର କରି ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ କେଶରୀ ବଂଶକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ ଲାଞ୍ଛନା ଭୁଲିଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ସହଯୋଗ କଲି। ମୋର ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଅସୀମ ଦୁଃଖ ପାଇଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଅସୀମ ଦୁଃଖ ପାଇଛି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଜଣେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଯେ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା ଭଣ୍ଡତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ତାକୁ ପରିହାର କଲେ, ଏହା ହିଁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଜାଲ ପୋଥି ସାହାଯ୍ୟରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲାପରେ, ଜାଲ ଶିଳାଲେଖ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ, ଜାଲ ଶିଳାଲେଖ ସୃଷ୍ଟି କରି ଜୟଦେବଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଡକ୍ଟର ମହତାବ ଏସବୁ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲି। ଡକ୍ଟର ମହତାବ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ମତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କେବେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ମତକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। କଟକ ଟାଉନ୍ ହଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଲ୍ଲେଖିତ ସଭାରେ ମୋର ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ପ୍ରକାଶ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। 1947 ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଆସିଛି। ଏହା ଭିତରେ ବହୁ ରାଜନୀତିକ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହୋଇଥିଲି ସେଇଟାରେ ହିଁ ଠିଆ ହୋଇଛି। ମୋର ସାଂସ୍କୃତିକ ମତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ମତ ପରି ରାଜନୀତିକ ବାତାର ବୁରୁଝାଞ୍ଚି ପରି ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇନାହିଁ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଠାରୁ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଢ଼ାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯାଇନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦାବିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଘୋର ଦୁଃଖରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜନୀତି ସହିତ ମୋର ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରାଗଲେ ମୁଁ ଟିକିଏ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସମନ୍ୱୟରେ ବିଚାର କଲାବେଳେ ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାତ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଅତୀତଟା ଯେ ସୁନ୍ଦର ଓ ମହାନ ଥିଲା, ଏପରି କହିବା ବା ଭାବିବା ସତ୍ୟର ଘୋର ଅପଳାପ। ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତର ଇତିହାସ ଗୌରବମୟ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏହାର ନିକଟ ଅତୀତର ଇତିହାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖପ୍ରଦ ଓ ବିଷାଦମୟ। ବସ୍ତୁତଃ ଓଡ଼ିଶାର ନିକଟ ଅତୀତର ଘନଛାୟା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅବଧି ଆବୃତ କରି ରଖିଛି। ଓଡ଼ିଶା କେବେ ସିନା ସ୍ୱର୍ଜ୍ୟ ବୀଜରେ ବଡ଼ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1540 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହା ଶେଷ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନରପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆବୃତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ 4 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳରେ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ କିମ୍ବା ଏପରି କୌଣସି ଗୌରବମୟ ଘଟଣା ଘଟିନଥିଲା, ଯାହାକି ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ନବପ୍ରେରଣା ଆଣିପାରିଥିଲା।
ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ପରେ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ, ଗୁପ୍ତ ହତ୍ୟା, ଦେଶଦ୍ରୋହିତାର କଳଙ୍କମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇ 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଲା, ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କ ନୈତିକ, ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଅଧୋଗତି ଘଟିସାରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଠାଣ, ମୋଗଲ, ମରହଟ୍ଟା ଓ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଏପରି ଅଧପତନ ଘଟିସାରିଥିଲା ଯେ ଏହି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୃତିର ଚିହ୍ନ ବା ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା, ଏଥିରେ କେବଳ ପ୍ରେମ ଓ ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଉପାଦାନ ନଥିଲା। ଏ ସମୟର ସାହିତ୍ୟରେ ଧର୍ମ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ପ୍ରେମ ମୁଖ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହୋଇଛି। ରାମ, ନାମ, ମିଥିଳା ନାରୀ ଏମାନଙ୍କ ମୁଖରେ କାମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କେବଳ କାମର ଅବତାର ହୋଇଛନ୍ତି। କବିଗୁରୁ, ଧର୍ମଗୁରୁ, ପ୍ରେମଗୁରୁ ଜୟଦେବ ଯେଉଁ ପଥ ଦେଖାଇଥିଲେ, ସେହି ପଥରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଗଡ଼ଡାଳିକା ପ୍ରବାହ ଗତି କରି ଚାଲିଥିଲା। ଏ ସାହିତ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଶୋଭାମୟୀ ପ୍ରକୃତି, ଏହାର ଅତୀତର ଅପରିସୀମ ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଜୟଗାଥା, ବୀରଗାଥା ଇତ୍ୟାଦିର ଲେଶ ମାତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ଏହି ରୀତି ସାହିତ୍ୟର ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ଅର୍ଦ୍ଧସୁପ୍ତ, ନୀତିଭ୍ରଷ୍ଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଅତଳ ଗହ୍ୱରରେ ପତିତ ସ୍ୱଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚେତନ ଏ ସମୟର ଭଗ୍ନଯାନକୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରୁ ଉତ୍କଟ ପ୍ରେମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ମିଳେ ନାହିଁ। ଅଥଚ ଏ ରୀତି ସାହିତ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ମୋ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିଲା ଓ ଅବଧି ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି, ତାହା ମୋତେ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟଥିତ ଓ ବିବ୍ରତ କରିଛି। ଏ ପ୍ରବଳ ଉଦ୍ୟମର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ବଙ୍ଗବିଦ୍ୱେଷ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଓ ତଦୀୟ ସମର୍ଥକମାନେ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର ମଧ୍ୟ ଏ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରତିକୂଳ ମତ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଜକୁ 33 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କଟକରେ ପ୍ରଥମେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହେଲା। ଏହିଥିରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାର ପ୍ରବଳ ଚେଷ୍ଟା। ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହାରି କିଛି କହିବାର ନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନଟା କେବଳ ପାଲାଗାନ ବା ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ଆକାରର ଧାରଣ କଲା। ମୃଦଙ୍ଗ ପିଟା ଓ ଚଅଁରହଲାରେ ଯେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ମୋର ଦୃଢ଼ ମତ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେବେ ଯୋଗ ଦେଇନାହିଁ। ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପ୍ରିୟ ହେବାର ବହୁ କାରଣ ରହିଛି। ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜମିଦାରୀକୁ ଓ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ପଦକୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାରରେ, ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ, ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟରେ, ନାଟକ ଓ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁଚ୍ଛ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମନରେ ନ୍ୟୁନମନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏହି ତୁଚ୍ଛ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟର ଶରବ୍ୟ ହୋଇ ବହୁବାର କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦୋଷ ପାଇଁ ମୁଁ ସମଗ୍ର ବଙ୍ଗାଳୀ ଜାତିକୁ ଦାୟୀ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ସଂଘାତରେ ସଞ୍ଜାତ ନବଜ୍ଞାନ ଲୋକରେ ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଦେଶ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ତିମିରାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭୌଗୋଳିକ ନାମ ରୂପେ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲା। ବଙ୍ଗଦେଶରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଆଶୁତୋଷ ମୁଖାର୍ଜୀ ପ୍ରମୁଖ ତୁଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କର ମାନମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ମାନସିକ ଉନ୍ନତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖରକୁ ଘେନି ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହୀନମନ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ସଢ଼ୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ପ୍ରତିବେଶୀ ଓ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବାର କଥା, ସେମାନେ ତାହା କରିନଥିଲେ। ଏଣୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଓ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ତିକ୍ତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଓଡ଼ିଆ ଓ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ସବୁଦିନ ରହିଆସିଥିଲେ ହେଁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପରି ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କ ଅନୁଗତ ଜାତି ଭାରତରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ 90% ଧର୍ମଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳୀ। ଧର୍ମର ଅହିଫେନ ଟିକିଏ ପାଇଲେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଧର୍ମଗୁରୁ ପଛରେ ଚାଲନ୍ତି। ଧର୍ମଗୁରୁ ଭଲ କି ଭେଲ ସେମାନେ ଏହା ବିଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ବଙ୍ଗର ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ, ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଅନୁରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ।
ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା, ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଢ଼, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ଭୋଜିରେ ବହୁ ବ୍ୟୟ କରିବା, ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଧାର୍ମିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାମାନଙ୍କରେ ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ ସୃଷ୍ଟି କରି ସାତ୍ତ୍ୱିକତାର ସତ୍ତାକୁ ଲୋପ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ପରମ୍ପରା ନଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ବଙ୍ଗରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି। କ୍ଷତ୍ରିୟ କାରଣ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ଜାତିକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାତା, ଉତ୍କଟ ବିବାହର ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ବ୍ୟୟବହୁଳ ଭୋଜି, ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳର ସାହୁକାର ବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପରି ମନୋବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଓଡ଼ିଶାରେ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନଥିଲା। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇ ଆସିଛି। ପିନ୍ଧା ପୋଷାକରେ ଓ ଚାଲିଚଳନରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବଙ୍ଗଦେଶକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଚାଲିଛି। ବଙ୍ଗୀୟମାନଙ୍କ ସୁପ୍ରଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମରିଗଲେ ସମସ୍ତ ବଙ୍ଗାଳୀ ମିଶି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବାରକୁ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏ ସୁପ୍ରଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଓ ଓଡ଼ିଆ ନାମକରଣରେ ଓଡ଼ିଆ ଧ୍ୱନିତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗାଳାନୁକୃତିରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଛି। ଯତୀନ, ଧୀରେନ, ରବିନ, ଯୋଗେନ, ନଗେନ, ସୁରେନ, ସ୍ୱଲେନ, ସୁନୀଲ, ସୁଧୀନ, ଅତୁଲ, ନାନୀ ଗୋପାଳ, ରଖାଲ, ଫନି ଇତ୍ୟାଦି ଓଡ଼ିଆ ନାମମାନଙ୍କରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ରମ ଓ ଧ୍ୱନିତତ୍ତ୍ୱର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଛି। ଓଡ଼ିଆମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ନିର୍ବିଚାରରେ ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲେ ହେଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ନିର୍ବିଚାରରେ ସମଗ୍ର ବଙ୍ଗାଳୀ ଜାତି ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷୀ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଗୁଣ ଅଛି ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁଙ୍ଗ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କର ଧୀମତା, ସତ୍ୟାଶ୍ରୟିତା, ଶ୍ରମ ସାଧନା, ସ୍ୱଜାତି ବତ୍ସଳତା, ବିଦ୍ୱତ୍ସହିତା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ନ କରି ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀୟ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ହିଁ ବେଶୀ ଭାବରେ ଅନୁକରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ ହେଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତା ନବୋନ୍ମେଷ ପାଇଁ ବଙ୍ଗାଳୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ପ୍ରଭୂତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସ୍ୱପ୍ନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାଜା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେଙ୍କ ମନରେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଦାବିକୁ ବହୁ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ରିକା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ଥିଲା। କ୍ରାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଯେତେବେଳେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବଙ୍ଗାଳୀ ଓଡ଼ିଆ ଏକଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ ଓ ମନୀଷୀ ଭୂଦେବ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଭାଷା ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହିଁ କବିତା ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ନବଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ରଙ୍ଗଲାଲ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ଓ ଭୂଦେବ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ କାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ବିରୋଧୀ ମତକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ମନମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ବିଭବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏହି ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପର ବସ୍ତୁ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗ ମନୀଷୀ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ସାର ଆଶୁତୋଷ ମୁଖାର୍ଜୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏଠାରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ M.A. କ୍ଲାସର ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ, ବିପିନ ବିହାରୀ ରାୟ, ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ରାୟ, ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟ, ନାରାୟଣ ମୋହନ ଦେନ, ବ୍ରାହ୍ମଚରଣ ମିତ୍ର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ, ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ରାମଶଙ୍କର ରାୟ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବସୁ, ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ ପ୍ରଭୃତି ନାଟ୍ୟକାରମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପ୍ରଭୃତ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲେ। ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ମାତା ଥିଲେ। ଯୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ବିଦ୍ୟାନିଧି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମହାମନୀଷୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ କବିବର ରାଧାନାଥ ସାମନ୍ତସିଂହ ପ୍ରଶସ୍ତି ଅନବଦ୍ୟ କବିତାର ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କୁ ନାମ କୃତିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଚୁର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପଦକୁ ବେଶ ଭାବରେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ହିଁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରୀତିରେ ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ବୃହତ୍ ଇତିହାସର ଲେଖକ ଥିଲେ ରାଖାଲ ଦାସ ବାନାର୍ଜୀ।
ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଷଢ଼େଇକଳା ଖରସୁଆଁ ସମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ସୁନୀଲ ଦେ ପ୍ରାଣଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ନବଜାଗରଣ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭାଗ ନଥିଲା। ଏହି ଜାଗରଣରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଓ ଅଧିବାସୀ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ହିଁ ଏଠାରେ ଦେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜମିଦାରୀ ଲୋପ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଛି। 1936 ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଏବଂ 1947ରୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେବା ପରେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ତେଲେଙ୍ଗାମାନେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଣ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆମର ଉନ୍ନତି ପଥକୁ ରୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବା ବା କହିବା ଯୌକ୍ତିକତା ନାହିଁ। ପ୍ରଗତିର ଦୌଡ଼ରେ ଅନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆମାନେ କାହିଁକି ପଛରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନକୁ ବଙ୍ଗାଳୀଭୂତ ବା ତେଲେଙ୍ଗାଭୂତ ସବୁବେଳେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଲେ ଏବଂ ଆମର ଅନଗ୍ରସରତା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ କର୍ମପ୍ରବଣ ନ ହୋଇ ଖାଲି ବାକ୍ୟବୀର ଓ ବିଦ୍ୱେଷ ହେଲେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ମରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତେଲେଙ୍ଗାମାନେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯିବେ ନାହିଁ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପ୍ରତିବେଶୀ ଅଞ୍ଚଳମାନ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଯେପରି ଲାଗି ରହିଛି ଚିରକାଳ ସେହିପରି ଲାଗି ରହିଥିବ। ଜୋର ଯାର ମୁଲକ ତାହାର ଏହି ନୀତି ସୃଷ୍ଟିର ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅନଗ୍ରସରତା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦାୟୀ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରମ ନିଷ୍ଠା ସାଧନା ସତ୍ୟପ୍ରିୟତା ଇତ୍ୟାଦି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଏକଥା ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ହିଁ ଆମର ଅଗ୍ରଗତିର ପଥ ସୁଗମ ଓ ନିର୍ମଳ ହେବ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ସିନା ବଙ୍ଗାଳୀ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ଦୂର ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଦାବରୀଠାରୁ ଗଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧୀଶ୍ୱର ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ବା ତେଲେଙ୍ଗାନାମାନେ ଏହି ଅତୀତ କଥାକୁ ଧରି ବସି ନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତୀତକୁ ଆଉ ଆଙ୍କଡ଼ି ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ନିଜ ପ୍ରଗତି ପଥର ଅଗ୍ରସର ହେବା ଉଚିତ। ମୋ ସମୟର ଇତିହାସ ଧାରାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଗତି ଅନେକ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ମୋ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ମହତ୍ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ପରିଣତ ହେବାର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ନେତା ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗର ମହତ୍ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇ ନଥିଲେ। ମେଦିନୀପୁରରେ ବୀରେନ ସାସମଲ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ହେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆସନ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ବୀରେନ ସାସମଲ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଭିନ୍ନ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତା। ଷଢ଼େଇକଳା ଖରସୁଆଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ବିହାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସନ୍ଧି ଓ ସହଯୋଗ ହେତୁ ହିଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଦ୍ୱୟ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସୀମା କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଷଢ଼େଇକଳା ଖରସୁଆଁ ଦାବିକୁ ଆଗ୍ରହ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। କଟକରେ ସୁନୀଲ ଦେ ଓ ପୁରୀରେ ବେଙ୍ଗପାଣିଆ ପୁଲିସର ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ମଲେ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷମତାସୀନ ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ଯେ ଚାକିରି ନୁହେଁ ଏବଂ ରୀତିଗତ କାରଣରୁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱକୁ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଏ ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଆ ନେତାମାନେ ଏ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି ଅଥଚ ଓଡ଼ିଆ ନେତା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏ ଆଦର୍ଶ ଭାରତରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେ ନୀତିଗତ କାରଣରୁ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ସହିତ ତତ୍କାଳୀନ 400 ଟଙ୍କାର ମାସିକ ବେତନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ତ୍ୟାଗର ଅପୂର୍ବ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଆମର ପ୍ରତିବେଶୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସମୟର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଆଞ୍ଚ ଆସିବା ବେଳେ ବହୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ବହୁ ତେଲେଙ୍ଗା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପଦତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତିବେଶୀମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ନିନ୍ଦା ଓ ହିଂସା କରିବାକୁ ଶିଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମିକତା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗରୁ କିଛି ଶିଖିନାହୁଁ।
ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗର ଯେଉଁ ସୁମହତ୍ ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ, ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ବା ସାଧନାର ସୁମହତ ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରତିବେଶୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବହୁ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ସାହିତ୍ୟିକ, ଐତିହାସିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ବୁଦ୍ଧ ପରି ସ୍ୱ ସାଧନାରେ ନିମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପରି ସାଧନ ସୁମହତ ଆଦର୍ଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିବେଶୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବୃଦ୍ଧ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଦେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରାଇଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପରି ଆଦର୍ଶ କ୍ୱଚିତ୍ ଦେଖାଯାଏ। ମୋ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ ବୟୋବୃଦ୍ଧମାନେ ଉଦୀୟମାନ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଦେଇ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ଇତିହାସ ଓ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ତରୁଣ ଓଡ଼ିଆ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସଫଳତା ଲାଭ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧମାନେ ଅହମିକାର ମେରୁ ପରି ବସି ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ପଥ ଛାଡ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଜ ବା ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହେଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶାର 11 ପରିଚ୍ଛେଦ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ଆତ୍ମଜୀବନୀଟିର ଶେଷ ପରିଚ୍ଛେଦ ବା 12 ପରିଚ୍ଛେଦକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।